يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني غاب محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أهدر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلوا على النبي محمد يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد هيمان بنا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد هيمان بنا طه
أدرك بحق الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية الله نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية إلا كنز العطية يا بخر فضلي وتجعل لي تدلي وصلي قبل المنية تدلي بوصلي قبل المنية إلي
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يحطب وصاله يطال ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واغفر وسلم لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي بنت للبرايا بالشرع المبين أنشر الهدايا بين العالمين يا حبيبنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Oh
سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fid dunya wal ukhra wa asra bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fa'adim bidzalika fahra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus tamu kita yang datang dari jauh, yang sampai ke Brunei Darussalam pada siang ini. Beliau keluarga daripada Kiai Khalil As'ad Situbondo, yang kami takdimi, kami muliakan Kiai Ahmad Hasan Dhafir hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang hamba takdimi kami hormati para pengurus jajaran PCINU Brunei Darussalam. Beliau adalah Kiai Haji Dhafir yang kami hormati, kami takdimi. Begitupun juga kepada Kiai Haji Ma'mun Ali dan seluruh para masyayikh, para alim, para ulama yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Juga tidak luput penghormatan hamba kepada pengurus daripada KBRI Republik Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, yang malam ini diwakili oleh Bapak Agus. Hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh takdim yang tiada terkira. Begitupun juga kepada seluruh jajaran pengurus Armas, pengurus Muhibbun Nabi, para hadirin, para hadirat, para ibu, para bapak, para tretan setejah sedari matura. Abdina mator kalaban pocian saya sangat tengki atas adanya acara pada malam ini. Semoga Allah karuniakan rahmat, karuniakan taufik, karuniakan inayah kepada kita pada malam ini. Karena pada hakikatnya malam ini kita merayakan acara Isra dan Mi'raj. Para hadirin, para ibu, para bapak sekalian, terutama kepada para masyayikh, para kiai, para asatid, dengan niat tidak menggurui, dengan niat tidak mengajarkan, hanya saja kami ingin memperingati dan membaca sejarah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj, tentu saja tidak ada yang lucu para hadirin. Tidak ada yang lucu dan tidak ada perlu yang ditertawakan. Karena pada lumrahnya manabi orang-orang matura gak dinto, manabi beda acara mata locok, kurang sae. Ngantok ya, tulia peleman. Sedangkan abdi natibi, saya sendiri untuk melucu itu enggak bisa. Maka dengan niat seperti ini, mari kita berbicara tentang masalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang sangat sempit. Insyaallah saya tidak akan memperpanjang karena waktu yang sangat singkat. Tapi kita mempunyai pengetahuan walaupun cuma sedikit tentang apa itu Isra, apa itu Mi'raj.
Isra dan Mi'raj para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi pada zaman dan pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selepas daripada Isra itu tidak akan pernah lagi terjadi tentang masalah Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu ulama berbeda pandang pendapat tentang masalah kejadian Isra. Ada ulama yang mengatakan Isra itu terjadi birruh, laisa bil jasad, hanya dengan ruh saja. Akan tetapi ulama yang paling masyhur di antara kalangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, beliau mempunyai pandangan dan pendapat yang sangat kuat, ditopang dengan dalil-dalil yang akurat melalui firman-firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kejadian Isra itu yang paling masyhur adalah perjalanan Rasulullah birruhi wal jasadi yaqdatan ma'an. Sebuah kejadian yang terjadi, perjalanan yang sangat agung itu dengan ruh Rasulullah juga dengan jasad Rasulullah, yaqdatan secara terjaga. Jadi memang benar-benar terjaga. Hal seperti ini tidak masuk akal para hadirin. Dan para ulama mengambil sebuah penopang alasan mereka adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Apa itu firman Allah? Adalah yang disebutkan di dalam surah Al-Isra, sebagaimana yang tadi sudah disebut dan dibacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi, di sana Allah menyebutkan kalimat abdi, kalimat seorang hamba yang Allah perjalankan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa sehingga naik kepada langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Semua ulama-ulama Arab tidak ada yang pernah membantah bahwa kalimat abdun itu tidak akan terjadi melainkan di dalamnya ada ruh dan jasad. Kalimat hamba, tidak, seseorang tidak akan sampai disebut itu seorang hamba kecuali dia memang mempunyai ruh dan jasad. Sehingga dari sini perjalanan Rasulullah itu secara ruh dan jasad dan secara terjaga. Hal seperti itu juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratnya An-Najm. Allah berfirman, "Ma zaghal basar wa ma tagha." Pandangan Rasulullah ketika melihat keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah, ma tagha, tidak berpaling. Pandangan itu Allah berikan sebuah kalimat di dalam ayatnya dengan kalimat al-basar. Kalimat basar itu bahasa Arab para hadirin. Makna basar itu adalah apa makna basar? Mata. Makna basar itu mata. Kalimat basar itu hanya berlaku kepada orang yang mempunyai mata dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Maka di sanalah Allah menggunakan kalimat ma zaghal basaru wa ma tagha. Ini adalah bukti bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu secara terjaga. Hal yang paling inti daripada kejadian ini para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah, yang tak dapat dibantah oleh siapapun, bahkan orang berakal sekalipun tidak mampu membantahnya,
bahwa ketika Nabi Muhammad memberikan kabar kepada kaumnya di saat itu orang musyrik bahwa aku telah diperjalankan oleh Allah menuju ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, namun orang musyrik yang pada saat itu kadzabahu wa asnadahu wa ankarahu. Orang musyrik pada saat itu mendustakan Nabi, mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Perkara yang diingkari oleh kaum musyrik itu sebagai bukti dan tanda bahwa Isra-nya Nabi Muhammad itu benar secara hakiki, baik dengan jasad dan ruh. Kenapa macam itu wahai hadirin? Karena apabila Rasulullah mengatakan bahwa saya berjalan melalui mimpi secara ruh saja, bukan dengan secara jasad, tentu orang musyrik tidak akan mendustakan. Kenapa tidak mendustakan? Karena semua orang boleh bermimpi. Semua orang boleh bermimpi kemana saja. Namun orang musyrik pada saat itu mendustakan Nabi Muhammad, itu adalah bukti bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang besar, yang tidak masuk kepada akal, yang tidak masuk pada logika mereka, sehingga mereka mendustakan Nabi Muhammad. Engkau tidak akan pernah Isra berjalan di waktu malam ke Masjidil Aqsa, apalagi naik ke langit wahai Muhammad, karena itu tidak masuk akal. Pengingkaran orang musyrik pada saat itu ya ikhwan, para hadirin sekalian, itulah bukti bahwa kebenaran Isra Mi'raj itu terjadi. Ini secara akal. Jadi para hadirin menabi ngantok sambil tedung saus, sambil curung-curung kita apa-apa. Kalau nama Nabi gula ajaramah, kita locoh memang tak locoh. Kemudian Isra Mi'raj ini para bapak, para ibu sekalian, itu terjadi secara mufajaah, secara kebetulan, secara mendadak, secara mengejut, tidak ada perjanjian sebelumnya. Tidak sama seperti apa yang Allah janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa kalimullah hendak berbicara dengan Allah di Gunung Turi Saina, Allah memberikan waktu dan janji kepada Nabi Musa. Apa janjinya? Wa wa'adna Musa 40 lailatan fa'atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah memberikan janji kepada Nabi Musa 40 hari. Awalnya 30 hari, disempurnakan menjadi 40 malam. Baru setelah itu Allah berkenan untuk berbicara dengan Nabi Musa di Gunung Tur Saina. Berbeda dengan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi secara mufajaah. Nabi sendiri tidak tahu, Nabi Muhammad sendiri tidak merasa. Bainama ana fil hatim atani atin, kata Rasulullah. Ketika saya ada di Hatim, Hatim itu adalah pondasi daripada Ka'bah, tiba-tiba ada orang yang datang. Artinya tidak ada perjanjian sebelumnya. Itulah yang datang malaikat Jibril hendak membawa Nabi Muhammad ke atas langit. Dan ketika malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad, dibawalah Nabi Muhammad itu ke Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail itu Nabi Muhammad dibedah dadanya. Dibedah. Ulama mengatakan pembedahan Nabi Muhammad itu syaqqu sadrihi mahsus hakikiyun. Pembedahan dada Nabi Muhammad itu dapat mahsus, terasa. Artinya dia benar-benar dibedah, tidak dapat ditakwilkan dengan makna yang lain. Memang benar-benar dibedah, diporak dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Diporak dada Nabi Muhammad sebelum naik Isra wa Mi'raj. Maka di sini para hadirin,
Nabi Muhammad itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril berapa kali? 4 kali. 4 kali dada Nabi Muhammad dibedah malaikatnya. Wa yu'anihu Mikail, dibantu oleh malaikat Mikail. Pembedahan pertama adalah ketika fi saghirin min Bani Sa'ad. Baginda Nabi dibedah pada saat waktu kecil ketika beliau ada di Bani Sa'ad. Pembedahan kedua adalah Ibni Ashar ketika Nabi Muhammad berumur 10 tahun. Dan pembedahan yang berikutnya adalah pembedahan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Bedahnya dada Nabi Muhammad itu diporak menjadi 2, diambil di dalam di dalam dadanya itu, dikeluarkan oleh malaikat Jibril alaqatun sauda, sebuah gumpalan yang hitam. Malaikat Jibril mengatakan hadza haddus syayatin, gumpalan ini adalah bagian setan. Sehingga di hati Rasulullah itu tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada penyakit-penyakit hati, tidak ada takabur, tidak ada riya. Karena dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan dibasuh dengan air Zam-Zam 3 kali. Maka dalam pembedahan ini ulama mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril itu bukan membersihkan kotoran. Maka Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya yang menjelaskan tentang pembedahan Nabi Muhammad, mengutip daripada Al-Imam As-Sayyid Ali Al-Habsi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha wa inna walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Apa yang dikeluarkan oleh malaikat daripada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan membersihkan kotoran, akan tetapi zaduhu tuhran ala tuhrin, memberikan kesucian di atas kesucian, membersihkan di atas kebersihan. Sehingga Sayyid Muhammad mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu dadanya, hatinya penuh dengan rahmat, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, penuh dengan rahmat. Lalu apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad adalah hadzuz syaitani min rahmatihi. Allah keluarkan kalimat rahmat, rahmatnya Nabi Muhammad terhadap setan, wa man qudira 'ala syaqa, dan orang-orang yang ditakdirkan celaka itu dikeluarkan dari rahmat hati Nabi Muhammad. Itulah yang dikeluarkan menurut para ulama yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, karena waktu sudah malam, ampun ngantuk ini. Masih mau berlanjut? Yang kasihan para kiainya ini sudah mengantuk sebenarnya. Karena kiai semua di dalam ini mereka sudah paham semua itu. Walaupun beliau mendengar itu sebenarnya aku sudah tahu itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril ke langit ke 1, 2, 3, 4 sampai ke 6. Sampai di langit ke-6 fastaftaha Jibril. Jadi setiap langit itu, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap langit itu ada pintunya, dan setiap pintu itu ada penjaganya. Setiap langit dijaga oleh malaikat. Ketika malaikat Jibril masuk ke langit ke-6, malaikat Jibril minta izin, fastaftaha, minta izin untuk membukakan pintu langit. Penjaga langit ke-6 berkata, man hadza wa man ma'ak, siapa kamu dan siapa yang kamu bawa? Jibril berkata, ana Jibril wa ma'i Muhammad. Saya Jibril, malaikat Jibril, dan bersamaku adalah
Nabi Muhammad. Awaqad ursila, apakah Muhammad sudah diutus? Kata malaikat, na'am, qad ursila, sudah diutus. Maka fa ahlan bihi, ahlan wa marhaban bihi, hayyahullahu min akhin wa min khalifatin. Selamat datang wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad masuk ke langit ke-6 secara ringkas. Sebenarnya Isra itu ceritanya panjang. Kami ambil paling hujungnya saja, ke-6 ke-7. Habis itu selesai. Habis itu insya Allah makan-makan. Masuk ke langit ke-6, marra bihi an-nabiyyin wa ma'ahum ar-rahtu. Nabi Muhammad menjumpai para nabi. Para nabi ini bermacam-macam di dalamnya. Ada nabi yang mempunyai pengikut, ada nabi yang tidak mempunyai pengikut. Jadi para nabi itu, para bapak, bukan semua nabi itu punya umat, tidak. Ada nabi yang tidak punya umat. Ada nabi yang mempunyai umat. Faidan bisawadin azim. Tiba-tiba Rasulullah melihat sebuah kerumunan yang sangat banyak, luar biasa. Sebuah kelompok orang banyak, luar biasa. Syaddal ufuk, saking dari banyaknya orang kerumunan ini boleh menutupi cakrawala. Ditutupi cakrawala dari kelompok, dari gerombolan orang yang banyak itu. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'il jam'i ya Jibril, siapa mereka yang banyak itu wahai Jibril? Hada Musa wa qaumuh, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, Nabi Musa dan kaumnya banyak. Walakin irfa' ya Muhammad. Malaikat Jibril tidak berhenti di situ. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Faidan bihi bisawadin azimin min dal janib wa min dal janib. Tiba-tiba Rasulullah melihat sekelompok kaum yang lebih banyak daripada yang pertama. Sawadin azim, yang lebih banyak, yang memenuhi min dal janib ila dal janib. Dari sisi kanan dan sisi kirinya itu penuh. Fasyaddal ufuk, menutupi semua cakrawala. Terkejut Nabi Muhammad, siapa mereka yang lebih banyak dari awal? Maka Jibril mengatakan, hum haula'i qaumuk wa ummatuk, mereka ini adalah umat kamu wahai Muhammad. Fahaula'i sab'una alfin dakhalul jannata bighairi hisab. 70.000 daripada umatmu ini yang banyak itu akan masuk surga tanpa melalui proses hisab sama sekali. Alhamdulillah. Siapa umat Nabi Muhammad itu? Kau leban sampian nih keteretan. Semoga kau leban sampean ini masuk surga tanpa amin. Biasa mun amin kenceng kan lapar biasa. Sampun sekali itu setelah itu fabaka Musa bin Imran. Nabi Musa menangis. Ditanya oleh Nabi Muhammad, wa ma yabkika ya Musa? Apa yang membuat engkau nangis wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, li'anna gulaman bu'isa min ba'di wa yadkhuluna min ummatihi aksaru mimma yadkhuluna min ummati. Aku menangis karena ada senior, junior saya, artinya gulaman, junior saya yang lebih muda daripada saya. Itu diutus min ba'di setelahku. Wa yadkhuluna ummatahu aksaru mimma yadkhuluna min ummati, dan umat daripada gulam ini lebih banyak masuk surga berbanding daripada umatku. Jadi umat Nabi Muhammad itu paling banyak masuk surga para hadirin, berbanding daripada umat-umat yang lainnya. Diteruskan oleh Nabi Musa, idza kana lahu fi nafsihi fala ubali walakinnahu ma'ahu ma'a ummatihi.
Andai kata hanya Nabi Muhammad saja, aku tidak peduli. Tapi Muhammad itu ma'a ummatihi, bersama dengan umatnya. Jadi yang mulia bukan cuma Muhammad saja, tapi umat Nabi Muhammad juga termasuk umat paling mulia di antara umat yang lain. Jadi kita ini semua adalah, jangan kecil hati, kita lebih mulia, lebih utama berbanding daripada umat yang lain. Karena umat Nabi Muhammad itu adalah yurfa'u lahul isruh, takalif beban itu dicabut oleh Allah daripada umat Nabi Muhammad. Syariat yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad tidak bersifat beban. Sehingga di sana ada sebuah kaidah mengatakan, wa ma amartuhum fa'tu mastata'tum. Apabila Allah memerintahkan sebuah perintah syariat kepada kita, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Kita tidak mampu berpuasa, jangan puasa. Tidak mampu haji, jangan haji. Tidak mampu zakat, jangan zakat. Tidak mampu solat berdiri, solat duduk. Tidak mampu solat duduk, solat berbaring. Itulah syariat Nabi Muhammad. Tidak mampu kawin satu, kawin dua. Kalau mampu. Jadi beban takalif kepada umat ini dicabut oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad masuk ke langit ketujuh. Ini yang terakhir, masuk ke langit ketujuh. Sama kejadiannya seperti yang keenam, minta izin kepada malaikat. Di langit ketujuh Nabi Muhammad menjumpai Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam berada di langit ketujuh. Fahuwa jalisun inda babil jannah musannidun dhahrahu ila baitil ma'mur. Nabi Ibrahim itu duduk di atas kursi emas di dekat pintu surga, sementara punggungnya bersandar ke Baitul Ma'mur. Fayamurrun Nabi dan Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, wa radda alaihi salam. Nabi Ibrahim menjawab salam Nabi Muhammad. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Belum berbicara apa-apa, Nabi Ibrahim langsung mengatakan, aqra'u ummataka minnis salam fa'ahbirhum annal jannata tayyibatut turbah wa adbul ma'i wa awrasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Kita ini belum lahir, kau lebih sampian kita lahir, sudah mendapat salam daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Fa'ahbirhum, berilah kabar kepada umatmu, fa innal jannata turbuha thayyibatut turbah, bahwa surga itu tanahnya itu sangat bagus. Surga itu tanahnya sangat bagus. Wa adbul ma, airnya sangat enak untuk diminum. Wa aghrasuha, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa'mur ummataka bikasrati hadhihi subhah, perintahkan umatmu untuk memperbanyak dengan bacaan ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca ini para hadirin, kadinto bacaan saya seneng, saya gampang. Nika min aghrasil jannah, tanaman-tanaman surga. Siapa orang yang membaca tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka pagi nanti di hari kiamat
akan mendapati tanaman-tanaman surga yang telah dijanjikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu khida'uha fil Ka'bah. Baitul Ma'mur panikah Bapak Ibu adalah Ka'bahnya para malaikat. Seandainya batu Ka'bah yang ada di bumi, yang ada di Mekah itu, batu Ka'bah digoyang satu, maka tembus ke langit ketujuh ikut bergoyang juga. Maka Ka'bah yang ada di Mekah itu lurus tembus ke Baitul Ma'mur. Yadkhuluna fihi sab'una alfin minal malaikati wa la yakhrujuna minha ila yaumil qiyamah. Setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat setiap hari masuk. Wa la yakhrujuna minha, dan tidak pernah keluar sampai hari kiamat. Bayangkan bila kita membayangkan dulu di saat kita diciptakan oleh Allah, semenjak Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun, satu harinya malaikat masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 dan tidak pernah keluar. Itulah Baitul Ma'mur. Dan ketika Nabi hendak masuk ke Sidratul Muntaha, faidan lailata usriya bi fil mala'il la'la faidan Jibril kal hilsil bali. Ketika hendak masuk ke Sidratul Muntaha paling akhir, paling hujung dari perjalanan Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril kal hilsil bali, seperti karpet yang menempel di tanah yang lusuh. Padahal malaikat Jibril itu, ya para bapak, para ibu, mempunyai kegagahan, mempunyai kewibawaan, mempunyai kebesaran, sehingga sayapnya itu mencapai 600 sayap. Wa fi kulli warqatin minal jannah, setiap satu lembar daripada sayapnya itu keluar mutiara dari yakut. Gagah luar biasa, wibawa luar biasa. Namun di hadapan Allah kal hilsil bali, seperti karpet yang menempel ke tanah, tunduk, takut luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Maka di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah mendapat perintah salat. Jadi salat. Jadi para tretan Bapak Ibu, lastera salat Isya. Deki Nabi Sulaiman salat Isya lagi. Karena apa? Karena perintah salat ini keilang nih para Rabu, benih bumi. Nabi puasa sampai perintah ya ki bumi. Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di bumi, tapi salat itu di langit, di Sidratul Muntaha, itu yang diperintahkan oleh Allah. Itulah sekelumit cerita tentang masalah Isra dan Mi'raj. Semoga itu menjadikan kemanfaatan dan pengetahuan kepada kita semua, kepada tretan. Alhamdulillah, aminnya semakin kencang. Artinya itu memang sudah benar-benar lapar. InsyaAllah. Semoga kita mendapat keberkahan daripada majelis ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita menjadikan oleh-oleh sampai kita pergi ke rumah. Maka iyana wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para kiai yang ada di dalam ini dan para hadirin semua. Apabila ada sebuah kata yang salah, itu semata-mata dari hamba. Apabila itu terdapat sebuah kebenaran, itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.